গত পর্বে তোমাদেরকে 16 নম্বর পর্যন্ত দেওয়া হয়েছিল। আজকে আবার আসলাম। তোমরা ইতিমধ্যে যারা টিভি চ্যানেলে আছো ইতিমধ্যে বসে পড়েছ, আর যারা ইউটিউব পেজ ফলো করো তারা নোটিফিকেশনও পেয়ে যাবে। 16 নম্বর প্রশ্নটা বলে দিয়েছিলাম, এটা পোয়েট্রি থেকে দেওয়া হয়েছিল। একটু রিপিট করছি তোমাদের সুবিধার জন্য। 15 পর্যন্ত বলেছিলাম প্রোজ, 16 থেকে পোয়েট্রি। How has the dust of snow changed the poet's mind? অর দিয়ে কোশ্চেনটা লিখে দিয়েছি, অর দিয়ে কোশ্চেনটা লিখে দিয়েছি। What changed the poet's mood towards positivity in the poem Dust of Snow? অর দিয়ে লিখে দিয়েছি, How do the crow and snow change the mood of the poet? হয়েছে। 17 নম্বর প্রশ্ন লিখে নাও। 17 নম্বর 17, How is the crow and the hemlock tree associated with the poet? প্রশ্ন রিপিট করে দিচ্ছি, How is the crow and the hemlock tree associated with the poet? লেখা হয়েছে। অর দিয়ে লিখে নাও, এই প্রশ্নটা অর দিয়ে লিখে নাও। What do the crow and the hemlock tree symbolize in the poem Dust of Snow? নেক্সট প্রশ্ন লিখে নাও 18 নম্বর 18, Describe the present condition of the tiger as you find in the poem A Tiger in the Zoo. প্রশ্ন রিপিট করছি, Describe the present condition of the tiger as you find in the poem A Tiger in the Zoo. Next question, How did the tiger terrorize the villagers? অর দিয়ে লিখে নাও, What did the tiger do naturally in the forest as you find in the poem A Tiger in the Zoo? লিখতে পেরেছ। 20 নম্বর 20, How does the tiger act in the cage? Again, how does the tiger act in the cage? Next number 21 question, 3 marks question. Why do the trees want to come out and meet the forest as described in the poem The Trees? Or why are the trees breaking the glass as described in the poem The Trees? Next question, what do the roots, their leaves and their twigs do as described or depicted in the poem The Trees? 23, how does the poet describe the moon as depicted in the poem The Trees? 24, what makes the forest empty? What cannot happen in a treeless forest? 24 গেল। 24 কোশ্চেন দেওয়া হলো। 25, how does the poet compare fog to a cat in the poem Fog? কোশ্চেনটা অর দিয়ে লিখো, how does the poet Carl Sandburg make the fog like a living being, B-E-I-N-G? Again, how does the poet compare fog to a cat in the poem Fog? Or how does the poet Carl Sandburg make the fog like a living being? 26 নম্বর প্রশ্ন, What do fire and ice symbolize or stand for in the poem Fire and Ice written by Robert Frost? 27, what are the two different views about the end of the world? Next, 28, last question, what do the poet think about the end of the world
অর দিয়ে লিখো, হাউ উইল দ্য ওয়ার্ল্ড এন্ড টুয়াইস। আবার ওর দিয়ে লিখো, হোয়াট ডাজ দ্য পোয়েট মিন হোয়েন ই সেজ দ্য ওয়ার্ল্ড উইল এন্ড। প্রোজ পোয়েট্রি মোট 28টা প্রশ্ন দেওয়া হলো। পরীক্ষাতে তোমাদের দেওয়া থাকবে 5টা প্রশ্ন, উত্তর দিতে হবে 4টা। তাহলে প্রোজ পোয়েট্রি মিলে 10টা টপিক আছে, গড়ে 3টা করে দেওয়া হয়নি। নিশ্চিত তোমরা 5টা প্রশ্নের মধ্যে 4টা উত্তর দিতে হবে, 4টা পেয়ে এই 28টা প্রশ্নের মধ্যেই থাকবে, তবে অর্থগুলি বুঝে তৈরি করবে। এখন তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে সাপ্লিমেন্টারি রিডার থেকে। সাপ্লিমেন্টারি রিডার বইটা ফুটপ্রিন্টস উইদাউট ফিট, জানো তোমরা, এখান থেকেও শর্ট অ্যান্সার টাইপ কোশ্চেন দেওয়া থাকে, উত্তর করতে হয় 2টা, প্রত্যেকটার উত্তর 40 to 50 ওয়ার্ডস, অর্থাৎ আগেই বলে দিয়েছিলাম 3 থেকে 4টা সেন্টেন্স লিখবে। স্পেলিংয়ের দিকে লক্ষ্য রাখবে। প্রশ্নগুলি বলছি, 2টা উত্তর করতে হবে। এখানে টপিকস আছে 4টা। হোয়াই ওয়াজ মাতিলদা রিমেইনড অলওয়েজ আনহ্যাপি। 2 নম্বর, হাউ ডিড মাতিলদা get jewels to wear in the party? Next, how does Matilda differ from her husband? Number 4, what was the cause of Matilda's ruin in life? Number 5, who was Madame Forestier? এটার মধ্যে ইনক্লুড করে নাও পার্ট প্রশ্ন, what did Matilda borrow from her and why? Next প্রশ্ন, how did Mr. Loisel purchase a suitable costume for his wife? Next, what changes came into the life of the Loisels after borrowing? Next, why did the author say that Matilda's birth was an error of destiny? এই প্রশ্নগুলি সব দেওয়া হয়েছে দ্য নেকলেস থেকে। এগুলি থেকে, নেকলেস থেকে একটা প্রশ্ন আসবে, এগুলি থেকে একটা পাবে। নেক্সট, হোয়াই ডু ইউ ফিল দ্যাট বুলি ওয়াজ এ নেগলেক্টেড চাইল্ড? এটা বুলি থেকে দেওয়া হয়েছে, বুলি। নেক্সট, হোয়াই ডু ইউ ফিল দ্যাট ভোলি ওয়াজ এ নেগলেক্ট চাইল্ড? এটা রিপিট করলাম কোশ্চেনটা। নেক্সট, হোয়াই ইজ বুলিস ফাদার অরিড অ্যাবাউট হার? নেক্সট, হোয়াই ডু বুলিস প্যারেন্টস অ্যাকসেপ্ট বিশ্বম্বরস ম্যারেজ প্রপোজাল? নেক্সট প্রশ্ন, হোয়াই ওয়াজ বুলি রিলাক্টেন্ট টু গো টু স্কুল? অবশ্যই লিখতে পারছো, কোশ্চেনগুলি বিভিন্ন বই থেকে পড়েছ, আর তোমাদের তো নোটে পিডিএফ আছেই, সেই জন্য মনে হয় না তেমন সমস্যা হবে। নেক্সট প্রশ্ন, হোয়াই ওয়াজ সুলেখা নিকনেমড ভুলি? এগেইন, হোয়াই ওয়াজ সুলেখা নিকনেমড ভুলি? নেক্সট, হোয়াই ওয়াজ ভুলি সেন্ট টু স্কুল? নেক্সট, হাউ ডিড ডেনবাই প্রিপেয়ার? ওইগুলি ভুলি থেকে দেওয়া হয়েছে। এবার নেক্সট, হাউ ডিড ডেনবাই প্রিপেয়ার ফর দ্য রবারি অ্যাট শোটোভার গ্রেঞ্জ? নেক্সট, হোয়াট ওয়াজ দ্য প্যাশন অফ হরিশ ডেনবাই অ্যান্ড হাউ ডিড হি স্যাটিসফাই হিজ প্যাশন? নেক্সট, how did the flowers hinder Horace in his work? Next, who was Horace Denby? এটার মধ্যে পার্ট লিখে নাও। Why did the policeman arrest Horace Denby? 18 question, why does Horace Denby get angry when anyone talks about honor among thieves? Next,
How was Griffin a lawless man? Next, how did Griffin make himself invisible? Next, what did Mr. and Mrs. Hall see in the scientist's room? Next, why does Mrs. Hall find the scientist eccentric? Next question, how did Tricky's ailment worry Mrs. Pumphrey? প্রশ্ন ওর দিয়ে লিখে নাও, why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky? Next, what was the main cause of Tricky's ill health? Next, how did Dr. Heriot treat Tricky? Last question, why is Dr. Heriot tempted to keep Tricky as a permanent guest? এই কোশ্চেনগুলি দেওয়া হলো সাপ্লিমেন্টারি পার্ট থেকে। সাপ্লিমেন্টারি পার্ট থেকে এই প্রশ্নগুলি তৈরি করে নেবে। দুইটা প্রশ্ন উত্তর করতে হবে, প্রশ্ন দেওয়া থাকবে তিনটা। জানো তোমরা, তিনটা থেকে দুইটা এই প্রশ্নগুলি তৈরি করলে যথেষ্টভাবে পেয়ে যাবে নিঃসন্দেহে। এই প্রশ্নগুলি লিখে নেবে, একবারে অসুবিধা হলে তোমরা যেহেতু সাবস্ক্রাইব করে নেবে রুটিন যথাসময়ে পেয়ে যাবে। তারপর একবারে বুঝতে অসুবিধা হলে দ্বিতীয়বার আবার রিপিট করে নেবে। এখন তোমাদেরকে লং অ্যান্সার টাইপ কোশ্চেন, যেটা তোমরা জানো একটা লং অ্যান্সার টাইপ কোশ্চেন ফার্স্ট প্রাইজ থেকে থাকে, আরেকটা লং অ্যান্সার টাইপ কোশ্চেন ফুটপ্রিন্টস অর্থাৎ সাপ্লিমেন্টারি থেকে থাকে। লং অ্যান্সার টাইপ কোশ্চেন 6 মার্কস থাকে, ফার্স্ট প্রাইজ থাকে দুইটা দেওয়া থাকে, সাধারণত একটা প্রোজ থেকে একটা পোয়েট্রি থেকে। উত্তর করতে হয় নিয়ার অ্যাবাউট 120 ওয়ার্ডসের মধ্যে, অ্যাবাউট 120 ওয়ার্ডসের মধ্যে। নাও লিখে নাও, প্রস্তুত আছো? অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং কোশ্চেন্স উইদিন 100 to 120 ওয়ার্ডস ইচ। এটা ইনস্ট্রাকশান থাকে, শুনিয়ে দিলাম, ইনস্ট্রাকশনের লেখার দরকার নেই। প্রশ্ন নাম্বার 1, হাউ ডিড ম্যান্ডেলাস হাঙ্গার ফর ফ্রিডম চেঞ্জ হিজ লাইফ? লেখা হয়েছে এগেইন, হাউ ডিড ম্যান্ডেলাস হাঙ্গার ফর ফ্রিডম চেঞ্জ হিজ লাইফ? নাম্বার 2, হোয়াট ইজ অ্যাপার্থিড? এটার মধ্যে পার্ট প্রশ্ন, হোয়াট এফেক্ট ডাজ ইট হ্যাভ ইন সাউথ আফ্রিকা অ্যান্ড হার পিপল অ্যাকর্ডিং টু নেলসন ম্যান্ডেলা? এগেইন, হোয়াট ইজ অ্যাপার্থেড? হোয়াট এফেক্ট ডাজ ইট হ্যাভ ইন সাউথ আফ্রিকা and her people according to Nelson Mandela? Next question, write a note on the character of Anne Frank. তিনটা প্রশ্ন দেওয়া হলো। Number 4, paper has more patience than people, justify the statement, অথবা justify explainও দিতে পারে। এটা অর দিয়ে লিখে দিচ্ছি প্রশ্নটা। I hope I will be able to confide everything to you as I have never been able to confide in anyone. ... What does the speaker want to say here? Next question, describe the two legends associated with the discovery of tea. এটা বলেছিলাম 3 মার্কসে দেওয়া হয়েছে দুইটা প্রশ্ন, ওই দুইটা প্রশ্ন একত্রিত করে নিলে এটার উত্তর হয়ে গেল। সুতরাং ওই প্রশ্নটা তৈরি, ওই দুইটা প্রশ্ন তৈরি করে নিলে এইটার উত্তর পেয়ে গেলে তাহলে তিনটা প্রশ্নের উত্তর হয়ে গেল। এটা প্রশ্ন এভাবে হতে পারে, হোয়াট আর দ্য ভেরিয়াস লিজেন্ডস রিগার্ডিং দ্য অরিজিন অফ টি?
Next, what happened to Kisha Gutami? What lesson did Buddha impart to her? নেক্সট প্রশ্ন, এগুলি দেওয়া হয়েছে প্রোজ থেকে। রাইট ডাউন দ্য সেন্ট্রাল আইডিয়া অফ দ্য পোয়েম দ্য ট্রিজ। সেন্ট্রাল আইডিয়া এমনভাবে তৈরি করে নেবে, অনেক সময় সাবস্টেন্সও হয়ে যায়। নেক্সট, রাইট ডাউন দ্য সাবস্টেন্স অর সেন্ট্রাল আইডিয়া অফ দ্য পোয়েম ডাস্ট অফ স্নো বাই রবার্ট ফ্রোস্ট। নেক্সট প্রশ্ন, হাউ ডিড দ্য পোয়েট ডেসক্রাইব the pathetic condition of the tiger as you find in the poem A Tiger in the Zoo? Again, how did the poet describe the pathetic condition of the tiger as you find in the poem A Tiger in the Zoo? Or write the central idea of the poem A Tiger in the Zoo. Next, write down the substance of the poem Fog composed by Carl Sandburg. এবার ফুটপ্রিন্টস থেকে লাস্ট 6 মার্কসের একটা প্রশ্ন উত্তর করতে হয়। 100 থেকে 100 ওয়ার্ডসের মধ্যে 10 থেকে 11টা সেন্টেন্স লিখবে। প্রশ্ন 1, নাম্বার 1, হোয়াই ডিড মিসেস পামফ্রে টেক ট্রিকি টু দ্য ডক্টর? এটা পার্ট প্রশ্ন। হাউ ডিড দ্য ডক্টর ট্রিট ট্রিকি? নেক্সট কোশ্চেন, এটার সাথে অর দিয়ে লিখে দিয়েছি। How did Mrs. Pumphrey keep her dog? And how did she add to his problems? How did Tricky become physically fit by the doctors or narrator's treatment? প্রশ্নটা তোমাদের আছে, সেজন্য একটু তাড়াতাড়ি বলে নিলাম, মার্ক করে নাও। নাম্বার 2, how did Dr. Harriot's common sense and practical approach help Tricky to overcome his illness? Next, bring out the significance of the title of the story A Question of Trust. Again, বলছি, bring out the significance of the title of the story A Question of Trust. Next question, give a character sketch of Horace Denby as you find in A Question of Trust. Next question, Horace Denby was clever, but the young man was cleverer. Discuss. Or দিয়ে লিখে নাও, how did the lady in red turn out to be smarter than Horace Denby? Next question, first number, what impression do you form of Griffin after reading the lesson Footprints Without Feet? কোশ্চেনটা অর দিয়ে লিখে নাও। স্কেচ দ্য ক্যারেক্টার অফ গ্রিফিন অ্যাজ ইউ ফাইন্ড ইন ফুটপ্রিন্টস উইদাউট ফিট। কোশ্চেনটা আরেকবার অর দিয়ে লিখে দিয়েছি, একটা স্টেটমেন্ট, গ্রিফিন ওয়াজ রেদার এ ললেস পারসন। এগেইন, গ্রিফিন ওয়াজ রেদার এ ললেস পারসন। কমেন্ট। নেক্সট কোশ্চেন, হোয়াট ডিড মিস্টার অ্যান্ড মিসেস হল সি ইন সায়েন্টিস্টস রুম? এটা 3 মার্কেও দেওয়া হয়েছে। 3 মার্কের কোশ্চেনটাই একটু বাড়িয়ে 5 আর 3টা সেন্টেন্স 4টা সেন্টেন্স বাড়িয়ে 6 মার্কস। 3 মার্কস শিখলেই 6 মার্কস হয়ে গেল। 6 মার্কসের জন্য 3টা সেন্টেন্স বাড়িয়ে নেবে। লাস্ট কোশ্চেন, হু ওয়াজ জাফার্স? ডেসক্রাইব দ্য ইনসিডেন্ট দ্যাট টুক প্লেস বিটুইন জাফার্স অ্যান্ড গ্রিফিন এট দ্য ভিলেজ অফ আইপিং। তাহলে দেওয়া হয়ে গেল তোমাদের মাধ্যমিকের 2026 ইংরেজি পরীক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ সাজেশান। এর মধ্যে ক্যাটাগরি, এক্সটার্নাল ক্যাটাগরিতে যারা আছো তাদের 20 মার্কসের আলাদা প্রশ্ন করে ওইগুলো 3 মার্কস কোশ্চেন থেকে তোমরা তৈরি করে নেবে। 4টা থাকবে, ফার্স্ট প্রাইজ থেকে থাকবে 2টা, আর ফুটপ্রিন্ট থাকবে 2টা। এই থাকবে 12 মার্কসের 3 into 4, আর 2 মার্কের থাকবে 4টা, ফার্স্ট প্রাইজ থেকে থাকবে। তাহলে 4 into 2 মানে 8, 3 into 4 12 = 20। এগুলি তোমরা 3 মার্ক থেকে পড়ে নেবে যারা এক্সটার্নালের জন্য প্রিপারেশান নিচ্ছ। তো এই কয়েকটি পর্ব মিলে তোমাদেরকে দেওয়া হলো মাধ্যমিকের 2026 সালের ইংরেজি সাজেশান, সাজেস্টিভ কোশ্চেন,
লাস্ট মিনিট বলতে পারো। হ্যাঁ, তো যারা এগুলি ইতিমধ্যে লিখে ফেলেছ বা লিখতে অসুবিধা হচ্ছে, ইউটিউব চ্যানেলের অবশ্যই তোমরা একে টিভি সাবস্ক্রাইব করে নেবে এবং প্রয়োজন বুঝে সেইগুলি দেখতে পারবে। এর মধ্যেই তোমরা আগামী পর্ব থেকে মাধ্যমিকের বিজ্ঞান অঙ্ক পেয়ে যাবে। মাধ্যমিকের ইংরেজি সাজেশন এই কয়েকটি পর্বে দেওয়া হয়েছে। হয়তোবা কারো কারো একটু বুঝতে অসুবিধা হলেও বারবার যদি ইউটিউব চ্যানেলটা তোমরা একে টিভি সাবস্ক্রাইব করে থাকো, অবশ্যই ওইখানে তোমার থাকবে, ওইখান থেকে তোমরা বারে বারে পড়ে দেখে নেবে। আগামী পরবর্তী সময়ে তোমরা পাচ্ছ মাধ্যমিকের অঙ্ক এবং মাধ্যমিকের বিজ্ঞান। সবার ভালোভাবে প্রিপারেশান করার জন্য বলছি এবং ভালো কমন পাবে। ভালোই না, তোমাদের যত নাম্বার প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে শুধু আনসিন কম্প্রিহেনশনের পেসেজগুলি বাদে সবগুলি এগুলি থেকে তোমরা পরীক্ষায় নিশ্চিতভাবে পাবে। মনোযোগ দিয়ে পড়বে, বানানের দিকে লক্ষ্য রাখবে, প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময় করে যেগুলি শিখেছ এগুলি খাতায় লিখবে। টিচারের চাপে লিখতে হবে, বাবা মায়ের চাপে লিখতে হবে তা যেন না হয়। নিজে প্রত্যেকটা মার্কসের এগনিস্টে 2 মিনিট দেবে। তো 3 মার্কসের হলে 6 মিনিটের মধ্যে অ্যান্সারটা তৈরি করবে। সকলের ভালো ফলাফল হোক এই আশা রেখে আমরা ইংরেজি সাজেশনটা দেওয়া এখানেই শেষ করলাম।